हेलो हाय नमस्कार मुझे ज्योतिरंजन बेहरा मोर पुणी गोटे यूट्यूब चैनल को आपण स्वागत जनाऊँगी। आपण मानकर भल पाइबा आपण मानकर आशीर्वाद एमती मो उपर थाउ मोर भल पाइबा मोर आशीर्वाद एमती आपको रहिबो। परस्पर भल पाइबा भितर गोटे मधुर संपर्क सृष्टि होब जहाँकि से संपर्कटा सबुदिन निबिड़ होगी रहिबो बा मजबूत होगी रहिबो। आपण माने जानिथिबे ये होची मोर नुआ बिल्डिंग, तेणु ए नुआ बिल्डिंग की तैयारी करिया पई मते बहुत परिश्रम होईची आ जाहु ठाकुरंकर आशीर्वाद रु बापा माँकर आशीर्वाद रु जहाँ छात खंडे पड़ी जाइए। तेणु काली हूँ बाहुड़ा यात्रा। तेणु आम जो रथ यात्रा देखी काली महाप्रभु पुणी बाहुड़े बड़ देउल को। तेणु ये जो शुभ मुहूर्त आम पाखे आसिक पहुँची निश्चिंत भाव में जो मैंने रथ यात्रा को जाइना प्रभु को दर्शन करने निश्चिंत भाव में बाहुड़ा यात्रा प्रभु को दर्शन मिल बहुत आनंदर कथा बहुत उल्लासर कथा। आपण मैंने समस्ते जातु ये पवित्र बाहुड़ा यात्रा को आपण मैंने समस्ते जाकि अंशग्रहण करंतु। निश्चिंत भाव में प्रभु को पुणी बाउड़ी आणतु से आम बड़ देउल को। प्रभु बलभद्र को प्रभु जगन्नाथ को माँ सुभद्रा को पुणी से बाहुड़ी की नहीं पुणी आम बड़ देउल को घिनी आसतु। रत्न सिंहासन उपर प्रभु को पुणी विजय करंतु। निहाती भाव में बहुत खुशीर कथा बहुत आनंदर कथा आम आसिक पहुँची। या हूँ मोर कथा हूँ गोटे कथा मुझे कहवाई चाहूँगी। काली बहुत पवित्र दिन आम पाखे आसिक पहुँचब बाहुड़ा यात्रा 24 तारिख दिन। तेणु आपण मैंने समस्ते जाकि रथ टाणीबार सौभाग्य पातु, रथ को दर्शन करंतु, महाप्रभु को दर्शन करंतु। निहाती भाव में बहुत मंगल हम। बास आउ कौन दादा कह कौन करी दादा कोड़ा पर बसु दादा नुआ घर बन दादा बस से जो समय थिला से समय आमर ना बर्तमान छुआ समय आमर बीती बीती जाइए। तेणु बर्तमान से जो समय आम माने केते कौन हो आमे माने बहुत किसी से माछ धरिया कथा हो बा बहुत जगह आम जाइए बुलिया लाइफ केते कौन घटी जाए कहने सरबनी माने पूरा राति पाई नहीं माने बहुत किसी समय आम बीते बहुत किसी समय आम बीते। तू कौन बर्तमान आमर मोर जो नुआ घरटा बर्तमान केते दिन आमर फाइनाल होइछि बर्तमान तू कौन 4 वर्ष पर नुआ घर कंप्लीट छात कंप्लीट है 4-5 वर्ष 5 वर्ष पर बर्तमान छात कंप्लीट है 2 वर्ष 2.5 वर्ष पर दादार मोर भेट है 2 वर्ष पर मो भेट होइछि दादा सहित मत कोड़े बसैली माने आमर आम संपर्क माने आमर छुआ बेलू दादार ये गोटे जगह अच्छी आम प्राय टाइम कहूँ दादा ये घर करदे आम आसवा आसी गोटे मजा मस्ती भल मंद करवा हस खुशी करवा आउ देखला जहाँ हूँ से जहाँ ठाकुर दर जहाँ छातटा पकई ठाकुर दर कम्प्लीट हो जाए 5-6 लक्ष भितर घर बाकी रही 5-6 लक्ष भितर केमी कौन करी सुझीदेला कतरू बास काम खत्म आम ये बसनु ये खट पड़ो এইটু গাঁর যে যোগাটা আম গাঁর যু আগে আমକୁ ভেটিব কাହିଁକି ନା ଆମର ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ପୁରା ଜାଗାଟା ଆମ এই ପୋଖରୀ ଅଛି এই ପୋଖରୀ କରର ଆମ ଘର ଦାଦାର ପୋଖରୀ এই যে ଝରକାର ଦେଖୁଛ ଏ ପୋଖରୀ କରର ଘର ରାସ୍ତା କରର ଯିଏ ବି ଗାଁ ଲୋକ ଯିବେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବେ ବାସ୍ ଆମର ବହୁତ ଦିନର ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ତେଣୁ आमे बहुत मु चेष्टा भी आमर बहुत बहुत आम परिश्रम कर बहुत कष्ट बहुत परिश्रम भी रही आमर नाई सबरे हारी 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 प्रत्येक जिनस तुम जेते हारना कहीं जदि ताकू सफल करने हम किंतु निहाती भाव में से लक्ष्य रखि लक्ष्य न रखिले किसी कर जीवन में जीवन ले लक्ष्य जदि रखि 100% तुम जीवन में सफल पाइपर लोक आम बहुत कथा बहुत कथा हजार प्राय लोकों कथा वर्तमान जो लोक हो गले विष ये जो विष जमी विष ठार आहरी विष हो गले लोक हजार कथा कहे आम भी मझे विष आम भी मझे मझे विष हूँ आम भी पाटी मुंड नागू भल मत करूँ किंतु दादा सहित आमर पूरा बहुत भल दादा सेते समय एवं समय भितर बहुत फरक अच्छी नहीं मु सान है किंतु संपर्क से मो दादा डाके बास मु आउ किंतु एटा हमर संपर्क भितर मो दादा ये आ तेणु आमर सेते जो पढ़ा टाइम रो जो मजा मस्ती भल मंद एबे आउ से मजा मस्ती आउ नाही पिला भितर एकता जिनसटा आउ नाही बुझी पारछु ना
ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ରୁହେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ, ଦାଦା ରହୁଛି ତାମିଲନାଡୁରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିବାର 5 ଦିନ ପରେ ଦାଦା ଆସିଲା। ମାନେ ଆମର କମିଟମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ଦେଖ, ଆମର 5 ଦିନ ପରେ ମୋ ଦାଦା ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ମୋ ପକ୍କା ଘରକୁ ଆସିଲା। ମୋତେ କହିଲା ଦେଖିବା ତୋ ଘରଟା କେମିତି ବନେଇଛୁ, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ଏହା ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଘର ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଘରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଦା ବି କହୁଥିଲା, କହିଲା ଘର ଖଣ୍ଡେ ବାଗେଇଛୁ, ଛାତଟା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନର ବଢ଼ିଆ କରୁଛୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ପାଇପାରିବାନି। ମା ବାପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେଉଁ ମଣିଷ ଉପରେ ଆମର ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ମା ବାପ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭଗବାନ ଆମ ଘରେ, ପରିବାର ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ଶିକ୍ଷିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଏ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆମର ସେଠି କେଉଁଠି ଝୁଠି ଝିମିଲା କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମର ସେମିତି ବାପା ମା ବି ଆମର ସେମିତି ଏତେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ନୁହେଁ ଯେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି ଆମେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଦାଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି, ଏବେ ଯେଉଁ ପିଲା ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପିଲା ମାନେ 4-5 ବର୍ଷରୁ ସେମାନେ ମଦ ପିଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆଉ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି କେହି କାହାକୁ। ଦାଦା ତୁ ମଦ ଡ୍ରଗ୍ସ ଗଞ୍ଜେଇ ସବୁ କିଛି ଏଇ ପିଲାମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ବାପା ମାଆକୁ ବି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ବାପା ମାଆକୁ ବି ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ କୋଉ ଉପକାରକୁ ଗଲାଣି। ଗାଁ ଧନ୍ଦାର କିଛି ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ନାହିଁ। ନିଜ ଧନ୍ଦା ନିଜେ କର। ନିଜ ଉପରକୁ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ ଏଟା କେହି ବି ଛାଡ଼ିବେନି। ହଁ, ନିଜ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ଆପଣମାନେ କେହି ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି, ସତରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଦାଦା ପୁତୁରାଙ୍କର ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା, ଆପଣମାନେ ସତରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ସତରେ ଚାଲିବେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇମିତି ସତ ବାଟ ଦେଖେଇବ। ଆପଣ ଯେତେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ, ଆପଣ ଯେତେ ଚୋରି କରିବେ ବା ହେଉଛି କାହାକୁ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନେଇ ଗୋଟେ ଖାଲର ପକାଇଦେବେ, ସେତେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତେଣୁ ସତ ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ ସତ, ଭୁଲ ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ ଭୁଲ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଇଥିନାଗି ତମେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବ କେଉଁଠି ଭୋଗିକି ଯିବ, ଏଇଠି ଭୋଗିକି ଯିବ, ଯେକୌଣସି କର୍ମ କର। ତେଣୁ ସେଇଥିନାଗି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, କର୍ମ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, କର୍ମକୁ ନେଇକି ଆଗେଇକି ଚାଲ। ତେଣୁ କର୍ମ ହିଁ ଫଳ। ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବରେ କର୍ମ କରିବ ତାର ଫଳ ସେମିତି ଭାବରେ ସିଏ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଏ କଳିଯୁଗ ଚାଲୁଛି, ଫଳ ତୁରନ୍ତ ମିଳିଯାଉଛି। ଫଳ ତୁରନ୍ତ, ଭାବିବାର କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। କଳି ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ, ବାସ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭୋଗିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭୋଗିବୁ ଯେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଇ କର୍ମଟା କରିଥିଲି ବୋଲି ଏଇ ଫଳଟା ମୋତେ ମିଳିଲା। ନା ଦାଦା କ'ଣ କହୁଛୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ତେଣୁ ଯେମିତି ଭାବରେ କର୍ମ କରିବ ସେମିତି ଭାବରେ ଫଳ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିନାଗି ହାତେ ମାପିକି ଯେଉଁ ଚାଙ୍ଖଡ଼େ ଆଗରୁ ଚାଲୁଥିଲେ ଆଉ ଚାଙ୍ଖଡ଼େ ଚାଲିବାର ନାହିଁ, ଆଙ୍ଗୁଳିଏ ଚାଲ। କାହିଁକି ଇଏ ଯେଉଁ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି କଳିଯୁଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ କଳି ପଶିଗଲାଣି। ଆଉ ସେ ସୁସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେମିତି ଦାଦା ଭିତରେ ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଜିନିଷ ଆଉ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଯେମିତି ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବାପଟେ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଇକି ଯାଉଥିଲା କି ଗୋଟେ କଥା ମାନୁଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଆମେ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ପାଉନାହୁଁ। ବାପ ପୁଅ ବସିକି ସାଙ୍ଗରେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି, ବାପ ପୁଅ ବସିକି ସାଙ୍ଗରେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଅ ଆସିକି ବାପକୁ ମାରୁଛି ରାତିରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଉପୁଜିଲାଣି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ବି ସେମିତି ଭଲ ନାହିଁ। କିଏ କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ, କ'ଣ କରିଯିବ। ଦାଦା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି, ଆମର କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ କହିପାରିବେ କି? କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ତା ବି ଆମେ କହିପାରିବାନି। କାରଣ ଆମ ରିସେଣ୍ଟ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ରାତିରେ ତା ଶ୍ୱଶୁରର ଘରେ ଏଠି ଖାଇ ପିଇକି ଆସିଲା, ଯାଇକି ଏଠି ଚିକେନ ଭାତ ଖାଇଲା, ଖାଇକି ହାର୍ଟଚୋକ୍ ହେଇଗଲା। ଦିନରେ ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ମୋତେ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ପଚାରିଲା। ରାତିରେ ତାକୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ, ମୁଁ ଭଦ୍ରକରେ ଥିଲି, ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ସେ ହାର୍ଟଚୋକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କର, ମଣିଷ ଜୀବନଟା ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି, କିଛି ନାହିଁ। ଯେତିକି ଦିନ ରହିବ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅ, ବାସ୍। ଯେତିକି ଦିନ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରଖିବ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦ ମାୟା, ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋ ଟଙ୍କା, ମୋ ଧନ, ଇଏ ସବୁ ରଖିକି ଭଲ ପାଇଲେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ। ଦାଦାର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ମାନେ ଆମ ହୃଦୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ସେଠି ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବେଇମାନର କାମ କରିବି,
ଯଦି ଗୋଟେ ବେଇମାନ ଆମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବେଇମାନ ଆସିଗଲା ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କଟା ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସିକି ପଦେ କଥା ହୁଅ। ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପର୍କଟା ଆମେ କେମିତି ତିଆରି କରିପାରିବା? ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ନ ରଖିପାରିବା, ସମ୍ପର୍କକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର, ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସମ୍ପର୍କ ଆମର ବଢ଼ିପାରିବ। ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗଢ଼ିପାରିବା ସେମିତି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ସେମିତି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବ। ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଗତି କରିବ ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କ ନିହାତି ଭାବରେ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଦାଦାକୁ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦାଦା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆସିକି ପଚାରିଲି ମୁଁ ଦାଦା ଅଛି ନା, ସିଏ ମୋତେ ଘରେ କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ନା ସିଏ ନାହିଁ, ସିଏ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ପଳେଇଛି ବାହାରକୁ, କାହିଁ ଦେଖା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ଦାଦାର, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କାହିଁ ଦେଖା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଠୁ ତାପରେ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି ଘରେ, ସେଇଠୁ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ, ବାପା ଯାଇ କହିଲେ ତ ଦାଦା ଆସିଛି ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆସିଛି କାରଣ ଆମର ଆଜିର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ଆମର ବହୁତ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ନା ଦାଦା, ବହୁତ ଛୁଆ ବେଳଠୁ ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ବି ଦେଖ ଆମ ସମ୍ପର୍କ କଟିଛି କି କଟିନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସମ୍ପର୍କକୁ ପଇସା ଆକାରରେ ରଖିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେମି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ କି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବ। ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବ। ସମ୍ପର୍କ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, ହସ ଖୁସିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ହଁ, ଆମ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଅଛି, ଆମେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଏଠି ଖାଇଦେବୁ। ବାସ୍, ଆମର ଯେତିକି ଆମ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ଆମେ ବରଂ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇକି ରହିବା ଘରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବାନି, ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାନି, କି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ବାଟରେ ଯାଉ ବୋଲି ଆମେ କହିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଳି ପଶିଗଲାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ, ସେ ସୁସମ୍ପର୍କଟା ଆମେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ। ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏତେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ବି ରାଜନୀତି ବି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ରାଜନୀତି ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ବାପ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ରହିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ରହିଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମ ଦାଦା ହିସାବରେ, ତେଣୁ ରାଜନୀତି କୌଣସି ଘରେ ପୁରାଉ ନା ଦାଦା, କ'ଣ ରାଜନୀତି କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜନୀତିକି ରାଜନୀତି ବାଟରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ପର୍କ ବାଟରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା ଆମର ରାଜନୀତିକି ଆମେ ପାଖରେ ରଖିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିବା ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଆମେ ପାଖରେ ରଖିବା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରାଜନୀତି ଜିନିଷଟାକୁ ଘରେ ଆଣିକି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଆମ ଘରଟାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି କର ନାହିଁ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବି ଖରାପ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କଟା କେମିତି ଭଲ ହେଇପାରିବ, ସମ୍ପର୍କଟା କେମିତି ଗୋଟେ ମଜବୁତ ହେଇପାରିବ, ସମ୍ପର୍କ ଜିନିଷଟା ଯିଏ ବୁଝିଛି ସେ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ବାହାର ଲୋକ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିବେ, ତମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିକି ଈର୍ଷା କରିବେ, ହିଂସା ରଖିବେ, କେମିତି ଏକ ସମ୍ପର୍କଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯିଏ ବି ଖରାପ ବାଟକୁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ। ବାସ୍, ମଣିଷ ମାତ୍ରାରେ 5 ଆଙ୍ଗୁଳି ସମାନ ନାହିଁ। ଆଜି ନ ହେଇଛି ଖରାପ ଅଛି, ବାସ୍, କିନ୍ତୁ ସୁଧୁରିବାକୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କର କେମିତି ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତୁମେ 5ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ, ବାସ୍, ତୁମର ବି କିଏ 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପରବାଲା ଅଛି, ସେ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ସେଭ୍ କରିବ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତୁମ ପରିବାରର ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଗୋଟେ ବିପଦ ଯଦି ଆସୁଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତୁମେ ସେଭ୍ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ନ ଯାଇପାରିବ, ତେଣୁ କାହାକୁ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅନି। ତୁମେ ଯଦି ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁମେ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ଦେଖାଅ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଉପରବାଲା ତୁମକୁ ନଜର ଦେବ। ତେଣୁ ଉପରବାଲା ନଜରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଦାଦା ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଉପରବାଲା ନଜରରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ଠିକ୍ ସେ ଭାବରେ ନଜର ଦେବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଉପରବାଲା ତୁମ ଉପରେ କୃପା ରଖିବେ। ନଚେତ ଉପରବାଲା ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ହାର ମାନିବ। ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି, କାରଣ ଆଜି ତୁମର ବୟସ ଅଛି, ଆଜି ତୁମର ଟଙ୍କା ଅଛି, ତୁମେ ଉପରବାଲା ପାଖରେ ଆଜି ତୁମେ ଉପରବାଲାକୁ ମାନିବନି, ତୁମେ ତୁମ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବୟସ ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଯେତେ ଉପରବାଲାକୁ ଦାଦା ଡାକିଲେ କ'ଣ ହେବ? କିଛି ଫାଇଦା ହେବନି। ତେଣୁ ଉପରବାଲା ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ସବୁ କଥାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବ ଉପରବାଲା। କାହିଁକିନା ଜନ୍ମ ଦେବା ଲୋକ ସେଇ, ନେବା ଲୋକ ସେଇ। କାରଣ ଉପରବାଲା ଉପରେ ତୁମେ ଭରସା ରଖ। ରିସେଣ୍ଟଲି 4-5 ଦିନ ହେବ ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ଦୁଛି, ଯେତେ ପଇସା ଲାଗୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ବାସ୍, ତା ଡକ୍ଟର ଆନ୍ସର ଦେଉଛି, ଯଦି ପଇସାର ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ଲୋକ ଆଉ ମରନ୍ତେନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବି, ଡକ୍ଟର ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରକୁ ଡକ୍ଟରଟେ ଯାଉଛି ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯେଉଁ ରୋଗୀଟିକି ମୁଁ ଅପରେସନ୍ କରିବି ସେ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ
ଉପରବାଲା ହିଁ ସାହା ଭରସା। ମଣିଷ ତଳ ମଣିଷ କିଛି କରିପାରିବେନି କାହାର। ଉପରବାଲା ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେବ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେବ ନା, ଯେଉଁ ଦୁଇ ହାତରେ ଚାରି ହାତରେ ଦେବ ନା, ତୁମେ ଦୁଇ ହାତରେ ନେଇପାରିବନି। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ନେବ ନା, ସେ ଚାରି ହାତରେ ନେବ, ତୁମେ ଦୁଇ ହାତରେ ଦେଇପାରିବନି, କାମ କରିବନି କିଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଦାଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, କିଏ କେତେବେଳେ ମରିଯିବ ତା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି, କିଏ କାହାର କେତେବେଳେ ମରଣ ଆସିବ ତା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦାଦା ଆମର କ'ଣ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କହିଲୁ? ଆମ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେତିକି ଦିନ ଦୁନିଆ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ବାପା ମାଆକୁ ଦେଖିବା। ବାସ୍ ପ୍ରଥମ ଦାଦା ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିଲା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାପା ମାଆକୁ ଦେଖିବା। ବାପା ମାଆକୁ ଦେଖିବା। ବାସ୍ ଆଉ ଯେତିକି ଆମ ଥ୍ରୁରୁ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପାରିବା ଯେତିକି କିଛି ବୁଝେଇବା। ବାସ୍ ତାପରେ ଯେତିକି ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ, ଆମକୁ ତ ଟାଇମ୍ ସବୁବେଳେ ମିଳିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କରିକି ନିଜ ବାଟର ନିଜ ସଂସ୍ଥା ନିଜ କର୍ମର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କରିକି ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା। ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା। ଆମେ ପେଟକୁ କେବେ କାହାର ନାତ ମାରିବାନି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ ଦାଦା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନା ସଂସାରରେ? ଜଣେ ଯଦି ଥାଳି ପତଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତା ଥାଳିଟାକୁ କେବେ ଛଡ଼େଇ ନେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ମାନେ କାହାକୁ ଦାନା ଟିକେ ତ ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି, କାହା କତୁରୁ ଆମେ ଦାନା ଟିକେ ଆମେ ଛଡ଼େଇବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏତେ ଅସୁବିଧା ଆମେ ଭୋଗ କରିବା ସେଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ଆମେ ନଥିବା କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ସେଟା ଭୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଥିଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ସମାଧାନ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ସମାଧାନ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ନେଇକି ସମାଧାନ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ସେ କଥାର ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଯଦି ସେ କଥାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ ନ କରିପାରିବା କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? ମଣିଷ ମାତ୍ରାକେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛୋଟ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୁଏ। ମଣିଷ ମାତ୍ରାକେ ଦାଦା ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ମଣିଷ ମାତ୍ରାକେ ଭୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହିଁ ଏଇ ମଣିଷମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ହୃଦୟ ନଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆମର ବୁଝାମଣା ନଥାଏ। ଆଜି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ 5ଟା ଠିକ୍ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସେ ଭୁଲ ବି ଆଉ ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ବୁଝାମଣା ଅଛି। ଯାହାକୁ କଥା ହେଉଛ ହସିକି ପଦେ କଥା ହୁଅ, ମାନେ ଏମିତି କଥା ହୁଅ ଯେ ସେ ଯେମିତି ତୁମ ନିଜ ଲୋକ ଭଳିଆ ତୁମେ କଥା ହୁଅ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ସମାଧାନ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଚାଲ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦୁନିଆ କ'ଣ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ନ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ସିଏ ବି 5 ବର୍ଷ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ 5 ବର୍ଷ ରହିକି ଆସିଛି, ମୁଁ ବି ଯାଇକି 2 ବର୍ଷ ରହିକି ମୁଁ ପୁଣି ଆସିଲି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାହାର ଦୁନିଆ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ବାହାର ଦୁନିଆ ଆମେ ବହୁତ ଦେଖିଛୁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିଛୁ। ତେଣୁ ସମାଜ ଆଉ ଆଗ ପରି ଆଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ବିଷ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେମିତି ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଦୁନିଆଟା ପୁରା ବିଷାକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ମଣିଷ ବି ବିଷାକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦରକାର, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏମିତି ତୁମ ଆଗରେ ଭଲ କଥା କହିଦେବେ, ତୁମ ପଛପଟରୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ଛୁରୀ ମାରିବେ। ତେଣୁ ଏମିତି ବି ମଣିଷ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିକି ନେଇପାରିବ ସେଟା ତୁମ କତିର ବାହାଦୁରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦାଦାର ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ଏଇଟା ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। କିଏ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯିବ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ମରିଯିବ ତା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଅଛି, ସମାଧାନର ବାଟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ତୁ ଥିବୁ କି ମୁଁ ଥିବି ତା ଆମେ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଣିଷ ଆଜି ଆମେ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ସକାଳକୁ ଆମେ ଥିବା କି ନାହିଁ ତା ଆମେ କହିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ କାଲି ବାହୁଡ଼ା ନା, କାଲି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲୁ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଏକ ମନରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ମନରେ ରହିବା ଦରକାର, ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବାସ୍ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯାହା ହେବାର ଅଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି କେବଳ ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଆଗରୁ ଏସବୁ କିଛି ନଥିଲା, ଏବେ ବି ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛି, ଇଏ ତା ଭାଷା, ଇଏ ତା ଗାଳି ଦେଉଛି, ଇଏ ତା ଇଏ କରୁଛି, ଇଏ ତା ଝିଅ ମିଅ ଦୁନିଆ କେସ, ଦୁନିଆ ଲଫଡ଼ା, ବହୁତ ଲଫଡ଼ା। ସିଏ ସବୁ ଲଫଡ଼ାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ଦୂରେଇକି ଆହୁରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ପାଖରେ ତୁମେ ଦୂରେଇ ପାରିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜ ଠିକ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ବାସ୍। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ଗୋଟେ ଏମିତି ରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇଲାଣି ଯେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ। ଏ ସମାଜରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସେତେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆକୁ କେହି ଅନଉନାହାନ୍ତି।
ସେଟା କିଛି ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଟଙ୍କା କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ଯଦି ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଜାଣ ଯେ ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଛି ମୁଁ ପାଇଗଲି। ଯଦି ବାପା ମା ଶାନ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କମାଅ ନା କାହିଁକି ସିଏ ତୁଚ୍ଛ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ବି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେନି। ଆସିଥିଲ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଯିବ ଧୋତି ଖଣ୍ଡେ ନେଇ, ବାସ୍, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଜୀବ ଧୋତି ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ଏଇ ଆମ ପାଖରେ ମଶାଣି, ସେଇଠିକି କିଛି ଲୋକ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଚାଲିଯିବା। ତେଣୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଶବ ଯାଉଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମ ଶବ ପଛରେ କେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭଲ ପାଇବା। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ନିଦ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ କେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଥିଲା ଶେଷ ସମୟ ବେଳେ। ତେଣୁ କିଏ କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ତା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଆଉ ଭାଇ ଜୀବନକୁ କେତେବେଳେ ଭରସା କରିବନି, କାହିଁକି ନା ଉପରବାଲା ଦେଇଛି ଏ ଜୀବନ। ଉପରବାଲା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଚାହିଁଲେ ବି ଏ ଜୀବନ ନେଇଯିବ। ନିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ନା ସରିଗଲା, ଆମର ଖେଳ ସେଇଠି ଖତମ। ଆମର ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ ଜାଗାରେ ଥିବ, ସମ୍ପତ୍ତି ଜାଗାରେ ଥିବ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ତମେ ନଥିବ। ଏହା ହେଉଛି କଥା। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ବି ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂ ଜାଗାରେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନଥିବି। ଦାଦା ସମ୍ପତ୍ତି ଦାଦା ଜାଗାରେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଦାଦା ନଥିବ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଟି ମୁଣ୍ଡ ଘରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ପାଟି ମୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କର। ଯେତିକି ଦିନ ରହିବା ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା, ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସ ଖୁସିରେ ବିଦାୟ ଦେବା। ତେଣୁ କାଲି ହେଉଛି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଦାଦାର ମୋର ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତେଣୁ କାଲି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ମହାବାହୁକୁ ପୁଣି ବାହୁଡ଼ିକି ନେଇକି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିକି ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପୁଣି ଯେମିତି ଆମର ଚାଲୁଥିଲା, ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମରଣ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବି ନବକଳେବର ହେଉଛି 15 ବର୍ଷର ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭଗବାନ ହେଇକି ବି ତାଙ୍କୁ ବି ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ତ ନାକୁ ମାତ୍ର ମଣିଷ। ତେଣୁ କିଛି ନୁହେଁ, ଆମେ ଖାଲି ତୁଚ୍ଛ ମାତ୍ରାରେ ଖାଲି ସଂସାରକୁ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବା, ତାପରେ ଆମ ଯାତ୍ରା ସରିଯିବ, ଆମେ ପୁଣି ଲେଉଟିବା ସେଇ ତାରି ପାଖକୁ ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଆସିଥିବା। ଏହା ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା। ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିବ, ମନେ ରହିବ। ଆମେ ଥିବା କି ନଥିବା ତାହା ଆମେ କହିପାରିବାନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ରହିବ। ଇଏ ମୋର ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦାଦାର ଭିଡ଼ିଓ, ଆମର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଥିଲା 3 ବର୍ଷ ତଳେ, ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଥିଲା। ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ପୁଣି ଆଜି ମୋ ଦାଦା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ପୁଣି ଦାଦା ସହିତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତେଣୁ ପୁଣି ଏମିତି ମନ ଖୁସି କରିକି ଜୀବନଟାକୁ ବିତେଇବା କଥା। ନହେଲେ ଭାଇ ଆଉ ଜୀବନରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ମୂଲ୍ୟ। ଆମେ ବିଲ୍ଡିଂଟାକୁ ଦାଦା ଟିକେ ଦେଖେଇବ, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା। ବିଲ୍ଡିଂର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ପୂର୍ବରେ ଆମର ଛାତ ପଡ଼ିନଥିଲା, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି। ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଆମର ଯେଉଁ ଛାତ ପଡ଼ିଗଲା, ତେଣୁ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଦାଦାକୁ ନେଇକି ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ, ବିଲ୍ଡିଂଟା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ ଦାଦା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ, ବିଲ୍ଡିଂଟାକୁ କେଉଁଟା କେଉଁଟା ରୁମ୍ କ'ଣ ନାହିଁ। ଏଟା ହେଉଛି ଡାଇନିଂଟା, ହଁ ଏଟା ହେଉଛି ପଟିକ ଘରଟା। ହଁ ଏଟା ହେଉଛି ପଟିକ ଘରଟା। ସବୁ ବିଷୟ ରହିଛି ଏଠି, ସବୁ ବିଷୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ହେଲେ ଚାଷୀ ଘରର ଛୁଆ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ଘରର ଛୁଆ, ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଚାଷ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି ବୁଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ବଜାର ଯିବା, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବା, ତେଣୁ ଆମ ବାପା ମା' ମାନେ ଆମର ଚାଷୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାଷୀ ଘରର ପିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁଠାରୁ ଦାନା ପାଉଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ବି ନିନ୍ଦିବା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମର ଚାଷ ସବୁବେଳେ ଜରୁର ରହିବ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଚାଷୀର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଚାଷ। ତେଣୁ ଚାଷଟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସାଥେ ଧାନ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଆମେ ଦେଖିପାରିବନି ସେ ଯେଉଁ ଡଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଡଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରିବନି। ଇଏ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ, ଇଏ ଗୋଟେ ରୁମ୍। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନର ଛାତଟା ପକେଇବି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଘର, 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଛାତଟା ପକେଇ ହେଉନଥିଲା। ଦାଦା ଛାତ ଉପରୁ ଛାତଟା ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦେବା।
देख ये हूँ छात तेणु बर्तमान टी वर्षा हो छात उपरକୁ ଯିବା ଆମ ଗାଁ ପୁରା ଦେଖିବୁ पूरा देखिबू आमर सब बाहर आमर सब बाहर सब आमर सब होची ये ଆମର ଏଇ ଛାତ ଉପରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗନୁ आम ये बर्तमान छात उपरକୁ आसिलु ଆମେ ଏଇ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଗାଁର ପୁରା ମାହଲ ଦେଖିପାରିବ ତୁମେ गाँव माहल पूरा देखिपर ପୁରା ଚାରିପଟେ ପୁରା ଆମ ଗାଁ ବିଲ ଭିଡୁଅ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି बास ଏଇ ସାଇଡର ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା हाँ तेणु सब जिन देखिपर तेणु ये छात पड़ नाला ये आमर दादार मोर भिड गोटे जाइला आपण मैंने देखिपारे पूर्व भिडियो अच्छी ना दादा ହଁ आउ तेणु या हूँ कथा तेणु केतेबेले ଆମେ ଯୋଉ ଚାଷ କଥା କହୁଥୁନୁ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବ ଏଇ ତଳେ ଘର କର ଦେଖନ୍ତୁ बहुत किसी बहुत कथा बहुत कि आमर आमे हेले चाषी घर छुआ तेणु आमर मुख्य जिनस हूँ चाष तेणु आमे तेणु ये बर्तमान आम छात उपरକୁ आसु तेणु देखिपे बर्तमान वर्षा जो मात्रा रे होउची ए वर्ष तला भी सेमिति हब नहीं कहीं लागू नहीं तेणु देखिपे से बिल्डिंगटा से जो सेपटी बिल्डिंगटा मो भाई घर बिल्डिंगटा तार भी सही प्लास्टर फ्लास्टर किसी है ही नहीं ଏଇଠୁ ଛାଡ଼ୁ ଫେରେ ବନ୍ଦ କଲା ଛାଡ଼ୁ हाँ तेणु देखिपे दादा बर्तमान छात दादा भी जानी नथिला मोर छात पड़ची बोली तेणु से बहुत थर भी मत कही किए केतବେଳେ अलगा ହେଇଯିମୁ ସେ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯିବ ମୁଁ କେବଳ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିମୁ बास ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଅଛୁ ଯେହେତु ଭିଡ଼ିଓ ଦିଟା ପକେଇ ଦଉଛୁ बास आज जेहेतु आम अच्छु ଦାଦାର ମୋର ବି ଆଜି 4ଟା ବେଳେ ବି ଆମେ ଟିକେ ମାର୍କେଟିଂ ଯିମୁ मार्केट टिके जिमु टिके भल मन जिनस टिके किणी आनिया पई ତେଣୁ ମାର୍କେଟ ଗଲା ବେଳେ ଆମର ମାର୍କେଟ ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ ଗାଡ଼ିଠୁ ଗଲା ବେଳେ ଗାଡ଼ି निश्चित निश्चित भिडियो रहिबो ମାର୍କେଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ बहुत भिडियो आमर पड़िबो एई एमे जेति दिन पर्यंत अच्छु से आउ 4-5 दिन परे से पळेइबो मार्केटर ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ କିଛି ଦେଖିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇମୁ हां देखेमु ମାନେ ତୟାର ଥିବେ नेक्स्ट ब्लॉग को पुणी आउ गोटे ब्लॉग आमर जीवो आमर आउ गोटे भिडियो जीवो आपण माने निहाती भाबरे देखिबे ये हूँ आमर फास्ट भिडियो गला सी बहुत दूर आसी तमिलनाडु मु आसी बेंगलोर ये हूँ आमर प्रथम भिडियो पुणी नेक्स्ट ब्लॉग रे पुणी बंत बजार रे आमर पुणी गोटे नेक्स्ट ब्लॉग हम से आपण मैंने आउ गोटे भिडियो को आपण मैंने अपेक्षा करथांतु रहिलु दादा हैप्पी बाहुड़ा यात्रा हैप्पी बाहुड़ा यात्रा समस्त को ढेर सारा शुभेच्छा और अभिनंदन एंजॉय कर महाप्रभु को जाकि पुणी बाहुड़ी की नहीं कि पुणी निज स्थान को नहीं आसतु यह हूँ आमर कथा।